आमचे शर्मा 2000 वर्सांत कितें आमी सांगून आसलें जेजू जिवन जालो जेजू मेलो तेंत एक दीस बसता जर तुका एकल्याक तुजें तोंड लायकना जाल्यार तुजे विशयान नाका जाल्लें बरयता एक्सपिरियन्स आसा न्ही नाका जाल्लें बरयता बट तें बरयतना चुकोन म्हणी काही तुज्या न्हवऱ्यान या तुज्या माय आवयन काही वाचलें जाल्यार फाल्यां जावन वचनाका बा म्हणटा शिदा तुका नाका तुका घाल्याक ती कार्मेल किराणा घाल्या वचूचे तुवें तुका येंग आयकूंक म्हणजे म्हळ्यार त्या मनस्थितीचे आमचे फैमिली मेंबर्स आसात देखून कैसे इंडस्ट्री हमें मैनिपुलेट करती है, इनके टारगेट्स कौन है और ये जो सब कुछ है ये कैपिटलिज्म का पार्ट है। फॉर एग्जांपल डाइवोर्स इंडस्ट्री, लास्ट ईयर 12 लाख डाइवोर्स केस फाइल हुए हैं और जो लॉयर की जो एवरेज फीस होती है वो है 50 to 70,000 पर ईयर। मतलब ये जो लॉयर की इंडस्ट्री है वो ग्रो हुई है 35,000 करोड़ और ये 40% के रेट पर एनुअली ग्रो हो रही है। चीजें डाइवोर्स तक नहीं है, अब आपका सेपरेशन हो गया, हो सकता है आप डिप्रेशन में भी जाएं, आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी अलग रहने के लिए, हो सकता है आप बीमार भी पड़े, बहुत सारी चीजें आपको सेपरेटली करनी पड़ेंगी। मतलब आप ये समझिए कि डाइवोर्स के इर्द गिर्द ही कितना बड़ा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि ये सब हमें सिखाया जा रहा है, हमारे दिमाग में भरा जा रहा है कि डाइवोर्स इज वेरी नॉर्मल, लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं एज ए इवेंट की तरह, प्रॉपर फोटोशूट, प्रॉपर सेलिब्रेशन, मतलब ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं जैसे ये बहुत अच्छी चीज है। और ये सब हो रहा है क्योंकि माइंडसेट हमारा किया जा रहा है थ्रू द मीडिया, थ्रू द बॉलीवुड। बहुत सी ऐसी मूवीज आती हैं जिसमें डाइवोर्स को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है या हम इसके सिर्फ पार्ट है, ये आपको समझना है। थैंक यू। ऐसा नहीं है तो दो काम कर सकते हो, या भीख मांगो या चोरी करो। तो चाहिए डाइवोर्स, जो अच्छा है खत्म करो, जब वो नहीं चाहती तो तुम क्या परेशान होते हो, तुम भी मना कर दो। बच्चों के लिए साथ रह लो, दोनों बहनें साथ रहेंगी, कम से कम जीवन अच्छा रहेगा उनका। एक बच्ची उनके पास में है, ये है, कितना पैसा दोगे? पैसा नहीं है तो दो काम कर सकते हो, या भीख मांगो या चोरी करो। पढ़ाई बात करते हो, नहीं है पैसा हमारे पास में, अरे बीवी है, लड़की है, कुछ तो देना ही पड़ेगा तुमको। आप 60 लाख ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕ್ಯಾಕೋ ಮದುವೆ ಆದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಯ್ಯೋ ಇವಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದು. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಡಂದಿರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅವ್ರ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಈಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಂಡಂದಿರು, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಟಿನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಳು ಆತನ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಸಾಲಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳಿರೋದು. 42% ಪುರುಷರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರೋದು. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ ನೋಡು ಮನೆ ಕಟ್ ನೋಡು ಅಂತಾರೆ. ಋಣಾನುಬಂಧ ಮದುವೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನ ಮಾತ್ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆತ ಅವಳು ಮಾತ್ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಆಕೆದು ಒಂದಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು, ಆತ ಕೆಲ್ಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಆತನದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು. ಹಿಂಗೆ ಇವತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕ ಪೋಷಕರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಹೀಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಉಂಡು ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಡಿವರ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ನೋಡಿ, ಡಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಜೀವನಾಂಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ
ಜಾಣ ರೈತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯ ಮುಂದೆ ರಹಸ್ಯ. ಅದರ ಹೆಸರು ಟ್ರೀಡಿಯಂ. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಹುಲಿಯ ಬಲ. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಗಂಡಂಗೆ ಆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೆಲ್ಸನೇ ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಲಾಜಿಕ್. ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಸ ಮೂಡಿ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ 42% ಪುರುಷರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ 46% ಮಹಿಳೆಯರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 49% ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನ ವಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಂತೆಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ ತಾನೇ ಆಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗಳಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆದ್ವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಖುಷಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಖುಷಿಗೆ ಇವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.